कोरोनाचे संकट, शाळा कधी सुरू होतील माहिती नाही. तुमचे शिक्षक आणि तरुण भारत तुमच्या साथीला आहोत. मजा मस्ती फार झाली, आता घर बसल्या अभ्यास करा. तरुण भारत न्यूज या यूट्यूब चॅनलवर. Hi friends, my name is PM Patil. I am from PS Patil High School, Manche. Today we are going to discuss a poem, It Never Comes Again, and it is written by Richard Stoddart. Before we start the poem, I will tell you one simple interesting story. Please listen carefully. There were three friends. One friend name was Raju, second friend name was Akbar, and last friend name was Mohan. These three friends in their life lost something. What was their loss? Raju lost his cricket bat. Next, Akbar lost his, that is a storybook, and next Mohan lost his mother. So now try to tell me whose loss is very more loss in their life. Raju loss is that is cricket bat. We can purchase another bat. Akbar lost his storybook. We can purchase another storybook. But Mohan's mother, can we bring back Mohan's mother? No. So whose loss is great loss? That is a Mohan loss is great loss. So in this way, in our life there are many losses. The story in Marathi, तीन मित्र असतात, त्याच्यामध्ये एकाचं नाव राजू आहे, दुसरा अकबर आणि मोहन. या तिन्ही मित्रांनी आपल्या जीवनामध्ये एखादी वस्तू हरवलेली आहे. राजूची क्रिकेट बॅट हरवते, अकबरचं स्टोरी बुक आणि मोहनची आहे. आता मुलांनो, ह्या तिन्ही मित्रांपैकी कुणाचं जी हरवलेली गोष्ट आहे ती फार महत्त्वपूर्ण आहे हे तुम्ही सांगायचं आहे. अर्थातच कुणाचं आहे? मोहनचं. राजूची हरवलेली जी क्रिकेटची जी बॅट आहे ती आपण परत आणू शकतो. अकबरचं स्टोरी बुक आहे तेही आपण परत आणू शकतो. पण मोहनच्या आईला आपण परत आणू शकतो का? नाही. त्यामुळे मोहनचं जे लॉस आहे ते फार महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे ते कधी न भरून येणार असं काय लॉस आहे. त्यामुळे ते काय फार महत्त्वपूर्ण आहे. असंच काय करा, आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा एखादी गोष्ट गेल्यानंतर ती परत येत नाही. हे रिचर्ड स्टॉडर्ट या कवीनं त्या पोएम मध्ये सांगितलेलं आहे आणि त्या पोएमचं नाव आहे इट नेव्हर कम्स अगेन. सो लेट्स डिस्कस द पोएम इट नेव्हर कम्स अगेन. This poem consists three stanzas. One by one, I will read the stanza. Before that, I would like to tell you what is the central idea or what is the main thing poet tried to tell in this poem. That is what youth is the golden period. Youth is the golden period. In man's life. Once we lost it or lost it, never come again. This is the central idea. म्हणजे काय? कवीला इथं असं सांगायचं आहे की तारुण्य आपल्या जीवनातला फार महत्त्वपूर्ण काळ आहे आणि हा काळ एकदा का आपल्या जीवनातून गेला की तो परत कधीच येत नाही. त्यामुळे तरुण काळामध्ये आपण काहीतरी चांगलं कार्य केलं पाहिजे. तेच इथं कवीला काय करायचं आहे? सांगायचं आहे. द फर्स्ट स्टांजा, अटेन्शन ऑल स्टुडंट इन युअर टेक्स्ट बुक. देर आर गेट्स फॉर ऑल आवर लॉसेस, देर आर बार्क्स फॉर ऑल आवर पेन, बट व्हेन youth the dream departs, it takes something from our hearts and it never comes again. It's there. Now I will explain the stanza. Stanza number 1. What poet tried to tell is there are gain for every loss. For example, we lost pen, pencil, chalk, anything. We can once again purchase it.
And another thing poet try to tell here, that is there are balm, medicine for all our pains. Suppose something pain any part of our body, we can use the balm. So there is a balm for pains, there is a loss for gains, but one thing is there. What is that thing? Youth. What? Youth. Youth is called once again golden period in the man's life. Once we lost the youth, it never comes again in our life. Now I will translate this stanza into Marathi. You try to listen it is. What is that? तर विद्यार्थी मित्रो, जीवनामध्ये एखादी गोष्ट आपण हरवल्यानंतर ती परत मिळू शकते. उदाहरण घ्यायचं राहिलं तर आपण एखादं पेन हरवलं, पेन्सिल हरवली किंवा पुस्तक हरवलं, तर ते पुस्तक आपण परत आणू शकतो. पण त्याचबरोबर आपल्या शारीरिक व्याधी असते, शरीराचं कुठल्याही प्रकारचं दुखणं असेल, हाताचं दुखणं असेल, पायाचं दुखणं असेल किंवा डोकं दुखणं असेल, ह्या सर्व दुखण्यावरती अनेक प्रकारचे बाम म्हणजेच मलम म्हणतो, मलम हा उपलब्ध आहे आणि ते आपण लावू शकतो. पण जीवनामध्ये तारुण्याचा जो काळ आहे, यूथ पिरियड म्हणून, हा तारुण्याचा काळ एकदा का आपल्या आयुष्यातून गेला, म्हणजे आपण तरुणाचे म्हातारे झालो, तर हे तारुण्य परत आणण्यासाठी आपण कितीही प्रयत्न केले तरी ते परत आणू शकत नाही. म्हणजेच काय की हा जो पिरियड आहे, तारुण्याचा जो पिरियड आहे, हा आपल्या जीवनातला खरा सोनेरी क्षण आहे. आणि हे सोनेरी क्षण एकदा निघून गेले तर ते परत येऊ शकत नाही. जसं तोंडातून बोललेले शब्द एकदा बाहेर पडले तर ते परत आपण घेऊ शकत नाही, तशाच प्रकारे आपलं जे शरीर आहे, या शरीराच्या ज्या अवस्था आहेत, याच्यातील हा तारुण्याचा कालखंड एकदा निघून गेला की तो जीवनात कधीही येऊ शकत नाही. म्हणजेच काय, दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट स्टांजा. हे पहिल्या स्टांजाचं काय मीनिंग आहे. वन्स अगेन ट्राय टू अंडरस्टँड. देयर आर गेन्स फॉर ऑल आवर लॉसेस, देयर आर देयर आर balm for all our pains, but youth, once it departs, it never comes again. This is the stanza number 1. So come to the next stanza, second stanza, stanza number 2. Stanza number 2. I will read the stanza. Please listen the stanza. We are stronger and are better. Under manhood sterner we gain. Still we feel that something sweet followed youth with flying feet and will never come again. What poet tried to tell here? We are stronger and are better. Physically, which is the period that we once felt ourselves better. That period is the youth period. We are stronger and are better. So why not? Why not we do some productive, useful work in the time of youth? Still we feel that when we entered in the youth, we don't know we are young. We did not think to do some productive work. We try to waste our energy. How? By visiting many places here and there, playing different games. Don't do these things. Why? Because we that time thought that something is coming in my life. I will be more powerful in coming days. But don't think this way. Why? Because when you will enter in the youth and when your youth period is over, you will don't understand it is, or you will don't aware of that. So it never comes again. Once it is over, it never comes again. So use this youth period for the better purpose. कवीला इथं काय सांगायचं आहे दुसऱ्या स्टांजामध्ये की मनुष्याचं शरीर असते ही तारुण्याच्या पिरियडमध्ये अगदी कसे असते, ठणठणीत असते. तो धावू शकतो, पळू शकतो, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारची कौशल्याची कामं तो आत्मसात करू शकतो किंवा कौशल्य आत्मसात करू शकतो. पण ज्या वेळेला आपण तारुण्यामध्ये प्रवेश घेतो त्यावेळेला आपल्याला असं काय वाटतं की आपल्या आयुष्यामध्ये अजून तारुण्य भरपूर आहे, अजून बरंचसं काही शिल्लक आहे, बरंचसं काही यायचं आहे. आणि मग अशा वेळेला आपण काय करतो, निरर्थक आपली जी तारुण्या वयातली जी शक्ती आहे, जी पॉवर आहे, ही शक्ती किंवा हा पॉवर निरर्थक काय करतो आपण वेस्ट करतो. नको त्या ठिकाणी फिरणे,
नको त्या प्रकारच्या संगती करणे, अशामुळं तारुण्य आपल्याला कधी मिळालं आणि कधी निघून गेलं हे समजतही नाही. आपल्याला काय वाटत आहे अजून बरेचसे चांगले दिवस आपल्या आयुष्यामध्ये यायचे आहेत, येणार आहेत, पण ते आलेलं असतं, आपण त्याचा चांगला उपयोग करत नसतो आणि ते भरकन काय होतं, निघून जातं आणि परत मग आपण काय करतो, ते शोधण्याचा प्रयत्न करतो, पण परत ते मिळत नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ काय, तारुण्यपणी असताना आपण आपल्या छोटंसं उदाहरण सांगितलं, केसांची निगा व्यवस्थित राखत नाही आणि मग आपण वय झाल्यानंतर त्याला काय करतो, वेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स लावून काळं करून आपण काय तरुण असल्याचा भास दाखवतो, पण ते कसं आहे, अगदी ठराविक कालावधीपुरता चालल्यासारखं आहे. हे काय आहे, दुसऱ्या स्टांडाचं मिनिंग आहे. दुसऱ्या फर्स्ट स्टांडामध्ये व्हॉट पोएट टोल्ड अँड व्हॉट पोएट टोल्ड इन द सेकंड स्टांडा. फर्स्ट स्टांडा and second stanza slightly same things are there. Now come to the stanza number 3. This is the last stanza of the poem. I will read the stanza. Attention in your textbook. Something beautiful is vanishing, and we sigh for it in vain. We behold it everywhere, on the earth and in the air, but it never comes again. Now what is the meaning of this stanza? Something beautiful is vanished. Vanish, the meaning of word, what's a new word is here, that is a vanish. Vanish means what? Disappear. Disappear. Now, something beautiful is vanished. Means something is disappear. What is that something? That something means what? Youth. This youth is disappear and we sigh. What's we sigh for it in vain. After youth period over, we try to find youth or we try to make ourselves as like youth. It is totally in vain. Means once we lost the things and then try to find out, it is in vain searching. So on the earth, here and there, everywhere at the last time we try to find out the youth, but what have poet told here, it never comes again. Means what is the meaning of the last stanza in Marathi? जीवनामध्ये तारुण्य समथिंग काहीतरी आपल्या भुरकन निघून जातं आणि नंतर आपण काय करतो की ती भुरकन निघून गेलेली गोष्ट शरीराला सजवण्याचा प्रयत्न करतो किंवा इतरत्र इकडं तिकडं काय करतो, मिळवण्याचा प्रयत्न करतो, वेगवेगळ्या प्रकारची औषधं देतो तरुण होण्याचं. पण एकदा का तारुण्य पण गेलं की ते तारुण्य पण परत आपल्याला मिळू शकत नाही. त्यामुळे आपली जी धडपड आहे, आपली जी शोधण्याची धडपड आहे ती कशी आहे, निरर्थक आहे, काही उपयोगाची नाही. त्यासाठी काय, एकदा का तारुण्य आयुष्यातून गेलं की ते परत येत नाही. म्हणून कवी काय सांगतो इथं की याच तारुण्याच्या वयामध्ये आपण प्रत्येकानं काहीतरी उत्पादित करणारं काम, एखादं कौशल्य असेल आत्मसात केलं पाहिजे किंवा एखादं नवीन प्रकारची गोष्ट आपण केलं पाहिजे की जे आयुष्यभर आपल्या स्मरणात राहील. आणि एकदा का आपण आपल्या शरीराची अवस्था तारुण्यातून पुढच्या अवस्थेमध्ये, म्हणजे शरीर जर पुढच्या म्हाताऱ्या अवस्थेकडे झुकलं तर आपण काही करू शकत नाही. त्यामुळे तारुण्य हे जीवनामध्ये फार महत्त्वाचं आहे. या तारुण्याचा उपयोग जीवनामध्ये चांगलं कार्य करण्यासाठी करा, तरच तुमचं आयुष्य काय होईल, चांगलं होईल, असं कवीने या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. सो what is poet told here? The message of the poem, the central idea of the poem, the message of the poem we try to keep in our mind, that is youth is the golden period in the man's life. Once we lost it, it never comes again. This is the poem. Do you understand? Okay, try to understand. At the end of the poem, one more thing I try to tell here. Poet used figures of speech. One figure of speech I am trying to tell here, that is a personification. What is that? Personification. What is mean personification? Personification, its definition is when inanimate object or abstract notion having life, or what's there? When inanimate object treating as a life, or in simple way lifeless object having life. For example, this is a duster, it is a lifeless thing, but when what it is, it's treating or it's working as a life, it is called personification.
लाईफलेस थिंग हॅव्हिंग लाईफ. पर्सॉनिफिकेशन म्हणजे काय की ज्या वेळेला एखादी निर्जीव वस्तू सजीवांसारखी हालचाल करते किंवा सजीव असल्यासारखा भास करते त्यावेळेला त्याला पर्सॉनिफिकेशन असं म्हणतात. तर काही उदाहरणं पण कवितेमध्ये दिलेली आहेत की शोधा, लिहिण्याचा प्रयत्न करा. अशा प्रकारे दिस इज द पोयम इट नेव्हर कम्स अगेन. थँक्यू. सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.